کیا امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے، آپ اسے عمر رضی العزیز تمہیں یہ جنازے آئے نا، اس کے دوست تھا، تمہیں کہیں الگ بیٹھ گئے سب پوچھتے امیر المومنین آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے، فرمایا کہ ہاں مجھے یہ خبر نے آواز دے دی کہ مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تم مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میں یہ آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں، خبر بات کر دی کہ آنے والوں کے ساتھ میں کیا کیا کرتی ہوں، پوچھتے نہیں کیا. انہوں فرمایا کہ کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے یہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں. میں نے کہا تو ضرور بتا. اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں اور گوشت کھا لیتی ہوں، اور آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں، مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچے سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورین کو رانوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورین کو رانوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں. یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ یہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. خبر پورا کھول کے بولی کیا کرتے ہیں کیا بولتے ہیں صحیح بات ہے. آج کا گیال دے ہم اٹکا کر چھوڑ دیے ہوتا ہے معلوم ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے اوپر کیا جاتا ہے ان کو معلوم نہیں، ان کو علم دیں گے اس کے لیے ان کا آخرت کا بھی ٹارگیٹ ملا ہے. لیکن یہاں کیا بولتے ہیں دنیا سے جانے بعد کیا ہے اس کی موت کیسے نہیں کرتی ہے پورا اس کا پھر خبر ہو جانے بعد اس میں کیسا الگ الگ کرتی ہے پورا بولتی خبر. دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. دنیا میں چند دن رہتے سب کوئی بھی گارنٹی نہیں زندگی تھوڑے دن رہتے، لیکن تھوڑے دن رہتا وہ تھوڑے دن میں آخرت میں کروڑوں کی ساری زندگی تیار کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور ایک زندگی بیان ہونا کہ یہ زندگی میں سرگت ہے وہ زندگی میں کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں 10th میں ہے فیل ہوگا تو اوپر میں پھر نہیں پاس ہو سکتا نہیں ہے، لیکن دنیا میں آگے زندگی میں فیل ہوگا تو آخر پھر آگے میرے پاس کر سکتی کیا پا سکتی ہیں. اللہ تو ایک ہی موقع دیا سکتا دھوکہ ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. اس میں جو عاجز یعنی جو عاجز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے. دنیا کے اعتبار سے دنیا میں پیسہ ایسی عزت دار ہے بہت زیادہ میرے عزت دے دی کہیں کو پیسہ ہے مال ہے اسے بیک سپورٹ ہے لیکن ویسے لوگ آخرت میں ذلیل ہوتی ہیں ذلیل ہے. اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے. اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے. اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے. کس کا ہمارا خبر کیا بولی سوال اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے. کس کا؟ دنیا کا. کیا سنتے ہیں دنیا کا ہمارا بولے تو کیا سوال الگ ہے تھا. دنیا کا قیام دنیا کا ٹھکانا دنیا کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور دنیا کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے. وہ بولتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے اس کے بارے میں بہت جلد مر جاتا ہے اور اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں آئے کے بعد اس کی تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا میرے اس کا ذریعہ ہے لیکن کیا کر دیا ہاتھ دیر چل گیا بس ایسا سمجھ سے آ رہے اب ایک مہینہ دیر سے آنا پیمنٹ ہے لوٹ لیا آتا ہوا پیسے اب ایک مہینہ داد میں جانا میں ہم نے لوٹ لیا آتا بولتے نہیں سوال ارے جرا پھیل گیا تو آگے رہتے پیسے
एक नंबर फाटा, एक नंबर जरा कब से वो आया था जब मैं लाटरी पड़ गई थी। हालांकि मुझे मालूम नहीं लाटरी लेना ये बोलना ये हराम कर मालूम नहीं है तो बोल दिया हमारे काली जना है अल्लाह रहम करना उसके हाल बहुत जरूर 10 साल से बाहर में है जरूर 10 साल से बाहर में है इन्हें लाखा खड़ा कर रहा है 10 साल से कमादीस है 10 साल से कमादीस है इन्हें क्या है इन्हें क्या ये नहीं काम करना बेकार नहीं है तो ये लाखा के खरीदा ही क्या आवाज आ तो लाटरिया बोलता 25 लाख का क्या लाटरिया करके बर्बाद हो चला दी है अल्लाह रहम करना क्या बोलती है तुम्हारा तो मुतवज्जा होना तुम उनको धोखे में ना डाल दे हालांकि तुम देख रहे हो ये कितनी जल्दी मुँह फेर लेती है मिले इसका दिया आधे आज तक कोई जिंदा जिंदा के बाकी रहा है आज का बूढ़ा बन गए जिंदा के नहीं रहता तो क्या खाना देखो भाई पानी नहीं है पानी ना है उसमें, मैं खाली सपोर्ट रखा है। लेकर गई है सबसे क्या कहते हैं ये चाहे रे भैया इसमें खाली जगह क्या? रखा है सकते मेरा ना वायरस का देते हैं तुमको धोखे में ना डाल दे हालांकि तुम देख रहे हो कि कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है बेवकूफ़ वो है जो उसके धोखे में फंस जाए कौन बेवकूफ़ हुआ बेवकूफ़ है जो दुनिया के धोखे में फंस जाए एक कहती है पैसा के जाल में एक कहती है गद्दिया को माल के जाल में एक गद्दिया को घारा के जाल में एक गद्दिया को फुटिया के जाल में एक गद्दिया को जिना के जाल में एक गद्दिया को शराब के जाल में शैतान के 70,000 जाना तो कौन से ऐसे मालूम किसे कौन से जाल डालना होगा इसे क्या मालूम क्यों से जाल डालने पड़ता है शैतान ना को उड़िया जाल बनाता था जाल डालता था एक अल्लाह ने जान दे रस्ते से जाल शैतान पूछे वाह जाना बनाना ये से मेरा कौन से जाल के पूछे अल्लाह ने पूछा मेरे बड़ा हजरत तुम्हारा से जाल के तुम्हारा से मेरी खाली मेरी निगाह बस में पड़े ये तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारे बड़े बड़े हैं ना उनके लिए ही है किसके लिए बड़े बड़े एक बार शैतान ने गधे ले लगा इधर एक गोटा खेल लगाता है एक अल्लाह क्या हुआ ये का व्यापार करने शुरू करें हजरत को बड़ा शैतान क्या व्यापार हुआ था देखा हजरत व्यापार यह कि जिना ये बूढ़े में जिना है ये बूढ़े में शराब है ये बूढ़े में आपको सूद है ये बूढ़े में आपको धोखा है ये बूढ़े में आपको जिना करना है इससे को फलाने भरे धोखे ही इससे को फलाने भरे धोखे ही जैसे उन लोगों को पैसा क्या बोल रहा था क्या बोले फ्री जिना फ्री शराब फ्री चरागी फ्री धोखा देना फ्री मटरा फ्री पूरे फ्री हजरत पैसा तो गया अब पूरे बस नहीं है फ्री पैसा हमें पैसे दान बोल लेते हैं वो फैक्ट्री से फ्री आते हैं हुआ हमें पैसे दान में बोल लेते हैं वो शैतान वैसा क्या बोला हजरत तुम्हारा से खाली मेरी निगाह बस है तो मेरे जान में कब किस पड़ गई आज तक बात करते हो तो मेरे जान में पड़ गए ऐसा हुआ तुम्हारे बड़े बड़े अल्लाह वाले के लिए बोला समझ नहीं बात है अल्लाह अकबर कबीरा कितनी जल्दी मुँह फेर लेती है बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए और का बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए कहाँ गए उनके वो दिल दादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए बड़े बड़े नहरें निकाली और बड़े बड़े बागात लगाए सब कुछ को छोड़कर चल दिए कहाँ गए उन्होंने दिल दादा बड़े बड़े शहर आबाद किए बड़े बड़े नहरें निकाले बड़े बड़े शहर आबाद किए बड़े बड़े बिल्डिंग हाँ कहाँ गए सब कुछ छोड़कर चल दिए वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखे में पड़े हुए थे सेहत तंदुरुस्ती है सुनती आदमी को आखिर समझ आती नहीं बड़ा धंधा समझ में आता नहीं इज्जत बेइज्जत समझ में आती नहीं ताकत है अकल चलने का मैं पिस्ता करता
طاقت کم ہوتی ہے، جر پاور کم ہوتی ہے، انہیں بھی سوکھ جاتا ہے تکبر سے، گھمنڈ سے چلنے کا، سارا پر جواب نہیں دے جانے کا، کیرلا سے دیکھنے کا، اخیر نگاہ سے دیکھنے کا طاقت ہے کر کو طاقت کم ہوتی ہے تو پہلے سارا پر جواب بھی نہیں ہے. اب امیر صاحب ذرا دعا کرو ذرا آ جاتے کیا آ جاتے بولتا طاقت بولتا آتی ہے کئی طاقت آتی ہے اللہ کے آگے لاکھ ڈالتا ہے کھا کے ہر لاکھ ڈالتا ہے اب لاکھ اڑے ہو گئے پھیلا دے ہو جاتی ہوا آدمی کی آواز ہے ذرا سدھر لے دے صاحب 4 بجے ذرا سدھر لے دے صاحب چلا کتنے دن ہو گئے ذرا سدھر لے دے کام سدھرنا صاحب کبھی نہیں جاتا تھا کبھی نہیں جاتا تھا مینڈی والا رہے سیدھا چل رہے مینڈی کو لے کر مینڈی کاٹے آیا تھا مینڈی کاٹے آیا صاحب مینڈی بھائی تو پہلے سیدھا چلنے سیکھا بعد میں تو ورس کا سننے والا ایک دن گئے دیکھے تھا آدھے آگے صاحب کو رہتے گاڑی سے مار کر سلا لے آئے تو مینڈی دیکھ رہے میں بولا زندہ بچے بولا سیدھا چل رہے سدھر جا رہے بیٹے اب مرنے کا سدھر کتنے بار سے بولا کہ میں سدھر جا سیدھا چلوا سنا دو آج کیا آج سدھر آج سیدھا ہے کیا فائدہ ویسے ہماری زندگی انداز ہے حدیث میں کہا رہے ہیں بیان بولتے بات سیدھا ہو جاوا سدھر جاوا انگٹ انگوٹ بنے تھا تب بولتے سدھر ہی رہتا ہاں خبر سان لگتا انگٹ بندہ رہتا تب سیدھا باپ سدھر گئے میں اس کے لیے مال و دولت میں گھمنڈی میں طاقت ہے اگر گھمنڈ کرنا یا آدمی کامت ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھے نہیں طاقت کے پیچھے اللہ کمزوری بھی رکھے ماں کے پیچھے اللہ تعالیٰ بھکاری بھی رکھے غریبی بھی رکھے صحت کے پیچھے اللہ بیماری رکھے خوشی کے پیچھے اللہ غم رکھے رات کے پیچھے اللہ تعالیٰ تکلیفوں کی بھی رکھے یہ سب کیا سے رکھے گا آدمی زیادہ چلنا نہیں کرتا میں دیکھیں کہتے ہیں نا انکڑ کو چلنے کا گھمنڈ سے چلنے کا بات کرنے نہیں سلام پر جواب نہیں دیتے اخیر نگاہ سے دیکھنے کا تو کہتا ہوں میں کہتا رہے کرے گا آج کیا ہو گیا میں تو اٹھ سکتے نہیں اٹھے گا بیٹھ سکتے تو کہاں گئے وہ دن دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور بڑی بڑی کیا ہے باغات لگائے سب کچھ کو چھوڑ کر چل دیے وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے وہ اپنی صحت اور تندرستی سے بڑے بڑے باغات لگائے اور بڑی بڑی نہریں نکالی سب کچھ کو چھوڑ کر چل دیے وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور صحت بہترین ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوئی ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا وہ لوگ خدا کی قسم قابل رشک تھے یہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں قابل رشک تھے مال کی کثرت کی وجہ سے ان میں نشاط پیدا ہوئی خدا کی قسم یہ لوگ دنیا دار اپنا مال کمانے زمانے میں اللہ کو بھول گئے دنیا میں کمانے میں کتنے تکلیف آتے تھے مصیبت آتے تھے کیا کرتے تھے اسے خوشی میں برداشت کر لیتے تھے خوشی میں بدل لیتے تھے جتنا آ گیا دیوار سیزن آ گیا ہگنے بھی نہیں مردنے بھی نہیں کھانے بھی نہیں پینے بھی نہیں سونا بھی نہیں نماز بھی گئی بھاڑ میں ایمان میں گیا بھاڑ میں پورے آواز پورا گئے مقصد کیا سیزن کمانا 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 ہرس نمازہ بھی چل گئے ایمان بھی چل گیا کھانا بھی کہیں کو نہیں کہیں کو کھانا ملتا بھی نہیں آتا رہتا دبا بیٹھ کے کہیں کو گرا کے آتا چل جاتا ہے جترا نہیں ہے اللہ کیا اللہ جائے 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 پھر کیا نا بیان کیا ابا جنید بغداد آسمان سے رکھ کے سب بیان کرتے گرا تیرے میں جا رہا ہے تیرے میں شہر بھی یہ وہ ہے ڈھوٹ ڈھونڈے تو اب بیٹا 10 دن ہاتھ ہرے سے ہگلے سے ہاتھ کھانا دو تب ایک نماز وہ نہیں گیا నిధులు ఉండేది ఎదురు నుంచి చెప్పడానికి కానీ పాటించేదానికి కాదు. అచ్చే బాధ అయితే దునియాకి బోల్ దునియాకి బోల్లే
हमें ना अमल करने के नहीं है अल्लाह रहम करे गैरों की जरूरत छोटी बात कैसे रहती है गुनाह में मुब्तला हो गए वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल की कसरत की वजह से काबिल रश्क थे बावजूद ये कि माल को कमाने और उनको रुकावटें पेश आती थी मगर फिर भी खूब कमाते रहे कमाने में उनको लोग हसद करते थे लेकिन वो बेफिक्र माल को जमा करते थे उनके वजह उनके जमा करने में हर किस्म की तकलीफ को खुशी में बर्दाश्त कर लेते थे लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये कीड़ों ने उनके बदनों का क्या हाल बना दिया माल को कमाने जमाने में राहत तंदुरुस्ती पूरे छोड़ाते थे भूल जाते थे माल कमा जमाए आखिर क्या होगा दुनिया की खबरों के हवाले हो गया नहीं है हमको तो आती है एक ज़माना वो था हमारा बाप दादा दुनिया के मेहमान थे हमको नहीं था एक ज़माना वो था हमारा बाप दादा दुनिया के मेहमान थे अब कौन है अनु कहाँ गए कहाँ से ही वहाँ को गई अब हमें दुनिया के मेहमान नहीं है हमें यहाँ से गुना कर लगा हमें घर को एक ज़माना ऐसा आता है हमारे औलाद हमारे नस्ल दुनिया के मेहमान बनेंगे जब हमें कमरों में पहुँच गए मुझे याद है तो हमारे नाना का नाम याद है उनके नाना का नाम मुझे याद है तो याद है तो मुझे बोल सकता है तो नाना का नाम मालूम ना तो नाना का ये मालूम नहीं सबकी दादवा का नाम मालूम है देखा ना दादवा का दादा का अजमत अली उनके दादवा का हाँ हाँ है ये है लेकिन याद नहीं है मुझे मालूम है एक ज़माना आता है हमारे औलाद हमारा नस्ल हमारा नाम भी भूल जाती है क्या दीजिए नाम भी भूल जाते भूल जाती हैं इमरान थे हैं पूरे थे सही साहब थे पूरे थे इनका ज़माना भूल जाते हम अभी जिस तरह हम ना हमें पूछते हैं उस तरह हमारे औलाद हमारे नस्ल पूछती है तुम्हारे बाप तुम्हारे नाना का नाम मालूम क्या मालूम उनके नाना का मालूम है हमने मालूम ही नहीं असल हम देखे थे चल गए दुनिया खबरा में पहुँच गए चल गए नहीं बोलो इस ज़माना ऐसा आता है हमारे औलाद हमारे नस्ल हम लोग भूल जाते उसके लिए जाहिर से क्या करना आखिर की तैयारी कर लेनी है आखिर में से होशियार जो है अपने जाहिर से अपने पैसा जमा करने वाला अपने आखिर को बनाने वाला आखिर को बर्बाद करने वाला हमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ उन्हें जो अपने घर वालों की दुनिया बनाने के लिए इसकी आखिर बर्बाद करने वाला अपने घर वालों की अपने रिश्तेदार की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिर को बर्बाद करने वाला इन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में ज़माना वो था दुनिया से चलेगी और नाना का नाम सुलेमान उनके नाना का नाम एक ज़माना होता है मालूम होता है एक ज़माना ऐसा था हमारे नाम भी हमारा औलाद क्या कर दिया भूल जाती ये हमारा मकसद है हमारा हकीकत ये है दुनिया में आए दुनिया से गए भूल जाते हैं जोर भी दे दिन रोती है हाँ हूँ कहती है ज़रा सा मरते ही जोर जोर से रोती है हने हने रोना कम होता डिग्रियाँ कम हो दिया पानी तो पीने माँ अल्लाह शुक्र रो को पानी पीने दिए जरा वक्त की बात क्या है सिर में दिखता है माँ चाय जरा बना के दिए माँ चाय पीने दिए दफना ले लेना माँ मुझे ले चलो मुझे ले चलो मुझे ले जाना था मुझे ले चलो खाने ले जाना था तेरे जाग सही से सलाह दी मैं भी हाँ भी जाग सलाह दी मुझे ले चलो मुझे बुढ़ लाल को होता दफना आगे फिर जवाब के बाद सबको लड़ी तेरे बेहोश खा दिए पानी डालो माँ बेहोश का बेहोश बेटा रोना लगता है नटी के जीव से आते रात एक दिन होगा जमाने माँ एक दिन वाले डालने वाले पेट में उन्हें बोले देने वाले मनो भी डालोगे कैसे भूख मजा भी हो तो दिन में डालते नहीं है मैं पूछ सकते हैं खाना दे डालते नहीं है डाल के मरोगे अम्मा
देने वाले का तो बादशाह होता है रोना को थकी हो अध्यक्ष दिखाने का से अध्यक्ष दिखाने का से रोना को थकी हो क्या भी ना है बेटा दाड़ा जल्दी दे धीरे 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 क्या तीन दिन हो गए गए नहीं क्या कब्रिस्तान करने लीला करना था तीन दिन जाकर ज़ियारत अरे ऊपर वाले को बैठ जाएगा ज़ियारत कर ले जाने खबर ध्यान कर ले जाना हम बहुत जान जा रहे पौधा के टुकड़े अंगूर के टुकड़े मेरी बूंदी ले जाके सिंह साहब को आगे तो है जन्नत बन गया अल्लाह रहे ये हर एक के साथ ये होने वाला है हर एक के साथ ये होने वाला है कितने हमारा न्याय कितने हमारे अंक इंसान ठीक है ना हैं लेकिन जब बाद लोग हंसते जरे भाई का जरे वस्त्रा था जड़ता ऐसे हंसते उनके दिल में क्या है इनका मर्द का शौहर का दिल में रहता है क्योंकि मज़ा अलग है उनकी मोहब्बत अलग है याद करना रोना और रोना का इसे दिखाई नहीं सकता अपने रातों में तन्हाई में रहती है मेरे मर्द कहना कैसे किया अल्लाह ने वैसे भी जरे ही नटा उन्हें दुनिया को दिखाने वाले के लिए दुनिया को दिखाने वाले के लिए जरा ही जरा ऐसे भी जरा वैसे भी अल्लाह रहम करे हमारा हाल आमीन बोलो जबरदस्त रियाज चली रियाज जबरदस्त निज़ाम में 12 साल काम करूँ मैं भी रियाज जरा कौन लगड़े मिस्त्री सब टैलेंट आदमी ये चाय की चुकी की की आदत नहीं मैं जमात में जाना ब्याह के इसमें सब तैयारी कर लेता हूँ दिन काम करी तो जैसे क्या जरा लाइट में छाते में दिखता रहेगा था माँ मुझे क्या शुरू कर बोले नहीं माँ दिन इंतकाल होते दिन पहले रात को जोर के साथ सोई सुबह के चंद घंटे गुजरी होता थे 9 साढ़े 9 तब तक काम करने चाहिए 4 लाख के काम को करी गाड़ी में करी होता नहीं है कि छाती दुखता अगर मालूम सो गई हमारा आप एक दोस्त है गोज भैया को उन्होंने अलग हॉस्पिटल तक बुला लेके आते उनको रखते दूर गई उनके भैया को बुला गई सिर्फ 15-20 मिनट चल गए क्या आता हार्ट स्ट्रोक क्या भी इजाजत नहीं रात को जोर की बात सोया वही खबर की बात मुझे रात लेकिन अब क्या हो रहा है कीड़ों ने उनके बदनों का क्या हाल बना दिया खाक ने उनके बदनों का क्या हाल बना दिया कीड़ों ने उनके जोड़ों को और उनकी हड्डियों का क्या हाल बना दिया वो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मशहूरियों पर और उनके ऊंचे ऊंचे फर्शों पर नरम नरम गद्दों पर नौकर और चाकर के दरमियान आराम करते थे करीब रिश्तेदार पड़ोसी और हर वक्त दिलदारी के लिए तैयार रहते थे अद्दी सदा रहता मालदार है सदा रहता है अद्दा गोल जागले रहती फिर उठते इसे खुशखबरी देना इसे हंसाना इसे गम की कोई बात भी बोलना नहीं इसके दिल भी हिलाने के लिए रात भर जागले रहती सोचते आज कहीं नगद है ना तैयार रहते थे अब क्या हो रहा है आवाज़ देकर उनसे पूछो कि क्या गुजर रही है आवाज़ देकर उनको पूछे था क्या गुजर रही है घर का उन्होंने कहा ऐसा कर बोले क्या करते हैं भैया कभी खबरस्तान बारिश जाते थे खबरस्तान जाने सलाम बोलना नहीं है क्या सलाम है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर बोलते हैं रोज ऐसे जाते बोलते सुने एक बड़ा छिकाड़ा बटा देंगे क्या रोज किसी सलाम बोलते हैं ना तो इधर खबरस्तान नहीं जा सकता जवाब किधर रुकना है जवाब किधर जाते अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर वालेकुम सलाम अब्दुल कपूर प्यारी बात रोज जवाब आ गया था आपका जवाब आ गए ये हमारा हाल है लेकिन अब तक जो बोल रहे अल्लाह ने डायरेक्ट खबर को बात करेंगे खबर की आवाज़ सुने सर अब मैं गैर शंभो खबर सा ले देखो इनकी पूछे था हमने पूछा उम्र क्या तुम्हें पूछा नहीं क्या ये आने वाला साथ में क्या क्या करते था घबराने भूल जाता अच्छा बोले खड़ा रहा खबर था समझ आ गया था आकर क्या जिंदगी हमें दुनिया असली जिंदगी समझ लो दुनिया में से भागते हैं दुनिया जिंदगी पकड़ते हैं वो हमारे हाथ में मिलती नहीं है दौड़ 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 क्या हुआ
بادشاہ کے پاس ذرا غلام گیا حضرت میں غریب ہوں کیا تو ذرا جگہ جو ہے ناگر لگوئی اسے پسند والے جیلے دوں گئے انہیں بولا واہ تو شام تک ہے شام اب سورج نکلتا ہے شام تک تو کہاں تک حد تک ہاں تک دے لیجیے ہاں تک دے لیجیے جگہ دیجیے شام تک تو بھاگنا سورج ڈوبنے سے بیوی سے ہکانا شام تک کہاں تک ہے پھر کہاں تک ہمارا جگہ ہاں تک بھاگا پھر سورج ڈوبنے سے تو ہکانا بھاگا 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 اب دور دور بھاگ گیا اب دور دور بھاگ گیا اب دور بھاگ بھاگ بھاگا پھگا اب ہو سکتا ہے دیکھے سورج ڈوبنے شروع ہو گیا پھر ریورس بھاگے ہاں تک پھر بھاگیا بھاگ بھاگ بھاگا اب جب دور بھاگے ہاتھ مارا اب بادشاہ نے بولا یہ جو ہمارا جگہ اتنی چیز ہے ہاتھ کر کے ہاتھ ڈالا بھاگا چاوا سے ابھی درد نہیں ابھی ایک دو ختم ابھی دو ختم ابھی دو ختم راش میں کہا ہے یہ جو ہمارا جدید سے تھے وہ ہاتھ بولے تھے یہ ہاتھ کر کے ہاتھ ڈالا لگے ہماری زندگی ایسی سے چل رہی تھا دنیا میں سے بھاگتے ہیں دنیا کو پکڑنے دیکھتے ہیں دنیا ملتی نہیں ہے انہیں کیا ہوتا ہے ابھی بھاگ مل جاتا ذرا بھاگ میں مل جاتی کبھی ہے ہاں میں اس کے پکڑے تو میں پڑھتا نہیں لیکن انہیں بھاگتے تھے ہمیں بھاگتے تھے بچے آخری کہاں بھی ہوا میں گرا بھی ہے اب دنیا بولتی ہے یہ پکڑ لے رہا دو ختم آ رہے تھے پکڑ لے آتے مجھے پکڑ لے آتے چل گیا نا خبر کی دنیا کے پیچھے بھاگے تو دنیا ملتی نہیں دنیا بولتی ہے میرے پیچھے بھاگ کر حالانکہ ملتی نہیں وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مشوریوں پر اور اونچے اونچے نرم نرم گدوں پر نوکر چاکر کے درمیان آرام کرتے تھے رشتہ دار قریب رشتہ دار پڑوسی دلداری کے تیار رہتے تھے اب کیا ہو رہا ہے آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ میرے صحابہ قبرستان کے گھر کو آواز دیا کیا ہوتا ہے بولو اور حضرت علی صحابہ پوچھے ان کے ساتھ ہے اگر یہ تو ادھر سوال کرے اب ان کے اوپر کیا گزر دیا آواز دیا کیا گزر رہا ہے پھر حضرت علی بولے اگر ان کو بولنے کہ اللہ طاقت دیتا تو وہ یہ کہتے کہ بہترین درشہ آخرت کے لیے تقویٰ ہے اگر بولتے ہیں بہترین درشہ کیا تقویٰ کا کیا اللہ کا ڈر آج ہمارے تقوی کو لکھوا مار ڈالے بہترین درشہ آخرت کا کیا اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ کی محبت دل میں تاری آواز دے کر وہ جو کیا گزر رہی ہے غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور مالدار سے پوچھو کہ ان کا مال کو کیا نقصان دیا ان کا کیا کام دیا اس کے فقیر سے پوچھو کہ ان کے فقیری نے اس کو کیا نقصان دیا ان کے زبان کا حال پوچھو جو بہت چلتی تھی ان کی آنکھوں کا حال ذرا وقت کرو کہ ادھر ادھر بہت زیادہ دکھتی تھی اور ان کے نرم نرم بالوں کا حال ذرا وقت کرو جو ان کے نازک بدن کو معلوم کرو کہ کہاں گئے اور کیڑوں نے ان کے کیا حال بنا دیا کیا حشر بنا دیا اور ان کے رنگ کالے کر دیے ان کا گوشت کھا لیا اور ان کے منہ پر مٹی ڈال دیا اور وہ اعضاء کو الگ الگ کر دیا اور جوڑوں کو توڑ دیا کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوتی کہتے تھے ان کے وہ خیمے وہ کمرے جن میں وہ آرام کرتے تھے کہاں ہے ان کے وہ مال جو خزانے جمع کر رکھتے تھے ان کے حشام خدام ان کو خبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور ان کی خبر میں کوئی تھکیا بھی نہ لگایا کوئی بستر بھی نہیں ڈالا اب وہ بالکل اکیلے ہیں
अंधेरे में पड़े हुए हैं। इनके लिए रात दिन बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में घोसला पड़े हुए हैं। आज़ा एक दूसरे से जुदा हुई पड़ी हुई है। आंखें निकल कर मुँह पर गिर गई हैं। गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है। मुंह में पानी भी वगैरह भरा हुआ है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हुए हैं। उनकी जोरों ने दूसरा निकाह कर लिया, अब वो मज़े उड़ा रहे हैं। बेड़ों ने मालों पर कब्जा कर लिया, बेड़ों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज़ कुछ नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी खबरों में तरोताज़ा चेहरों के साथ आए, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में रहकर उस हमेशा के घर के लिए तैयार रखे। उनकी उम्मीदों को मुख्तसर कर लिया, दुनिया की ख्वाहिशात को अपने दिल से निकाल दिया और हमेशा अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को लगा दिया। ये बुरे इनके हाल। और बाद कुछ ऐसे वैसे भी हैं जो अपने खबरों में तरोताज़ा चेहरों के साथ हैं, आराम से है। कौन? जो दुनिया के धोखे में घर में रखो, हमेशा घर की तैयारी करते हैं।